જય શ્રી રામ, જય હનુમાન. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા રાવલ. ધી કેસરી ટાઈમ્સમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે અમે અમારી કેસરી પરિવારની સમગ્ર ટીમ સાથે રાજકોટના ભાયાવદર ગામમાં આવેલા પૌરાણિક જૂના હનુમાન મંદિર પાસે આવી પહોંચ્યા છીએ, જ્યાં આજે મંદિરના મહંત પૂજ્ય માતંગદાસ બાપુ દ્વારા ખૂબ જ ભવ્ય મારુતિ મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે કાન ગોપીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ મહાયજ્ઞ અને કાન ગોપી બાદ મંદિરના મહંત અને મંદિરના આયોજકો દ્વારા દર્શન કરવા માટે આવતા ભાવિકો માટે ભોજન પ્રસાદનું પણ સુંદર આયોજન કરાયું છે. તો સૌપ્રથમ અમે તમને પહેલાં મંદિર બતાવીએ અને ત્યારબાદ મંદિરના મહંત માતંગદાસ બાપુ પાસેથી મંદિરનો મહિમા, આ મંદિરના ઇતિહાસ વિશે જાણીએ અને સાથે સાથે આ મહાયજ્ઞ અને કાન ગોપી વિશે પણ તમને માહિતી આપીએ. हनुमान जी मंदिर के महंत श्री जो हरिद्वार से है. सबसे पहले मंच से आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक मित्रों को. मेरा नाम मतंग दास है. मेरा गुरु स्थान अयोध्या में है और मैं अयोध्या से, मेरे को किसी ने इस जगह का परिचय बताया था. मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गए आए हुए. ये जगह बहुत चमत्कारी है और इसका इतिहास तो मेरे को उतना मालूम तो नहीं है, पर यहाँ जो लोग बताते हैं कि 200 साल पुराना मंदिर, कोई पता है भी किसी को पता नहीं है कि मतलब मंदिर कब से बना हुआ है. लोग ऐसे ही कोई 2 साल बताता है, कोई 2.5 साल बताता है. हनुमान जी यहाँ सूर्यमुखी हनुमान जी है, जूना हनुमान से विख्यात है मंदिर. भायोदर की सीमा से लगता है, भायोदर से 6 किलोमीटर पड़ता है. यहाँ एक महंत हुए थे आज से 90 साल पहले, मक्का बापू नाम था उनका. अभी उनको ब्रह्मलीन हो गए, 35 साल हो गए. तब से ये जगह में साधु लोग आते जाते रहते थे, पर अभी मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गए. इस जगह पे चमत्कार बहुत है और भायोदर की जनता, पड़ोला की जनता, यहाँ से लोगों की आस्था बहुत है. और अभी तो यहाँ उतने लोग दर्शन करने नहीं आते हैं श्रद्धालु, पर अभी लोगों के जैसे जैसे जानकारी होने लग गई, ऐसे ऐसे. मंदिर तो ये पुराना है, पर लोग यहाँ कोई रहता नहीं था साधु, इसीलिए कोई यहाँ इतना आ नहीं पाते थे. पर अभी मेरे को 1.5 साल हो गए आए हुए इधर, तो तब से यहाँ जनता जुड़नी बहुत चालू हो गई है. और मंदिर बहुत विख्यात है, सूर्यमुखी हनुमान है. और हमने भगवान के प्रति एक मारुति यज्ञ रखा है, और ये मारुति यज्ञ में है कि सब लोगों को सनातनी के प्रति अपने को जोड़ना है. ये इस मारुति यज्ञ का उद्देश्य है करने का. और कान गोपी का प्रोग्राम रखा है. कान गोपी की टीम भीमा भाई है, भीमा भाई उड़ोदरा आदित्याणा वाले. और भोजन प्रसादी रखा है. इसमें 13-14 गाँव से लोगों को भोजन प्रसादी सब श्रद्धालुओं को बुलाया है. ये जो मारुति यज्ञ हो रहा है, कान गोपी हो रहा है, उसकी तैयारी कितने टाइम से चल रही है? इसकी तैयारी तो कम से 1 महीना से चल रही है. और कौन सी व्यवस्थाएं आपने करवाई है भक्तजनों के लिए? भक्तजनों के लिए भोजन व्यवस्था है, नाश्ता वगैरह सब रखवाया है. और भोजन के लिए, बैठने के लिए, सबके लिए सुविधा रखवाई है. और यही बस सब किया है. यज्ञ के माध्यम से आप आने वाले भक्तों को क्या संदेश देंगे? मेरा यही है कि सबको सनातनी के प्रति जोड़ना है. सब हिंदुता को लोग भूल गए और हिंदुता को बढ़ाने के लिए एक मारुति यज्ञ किया है कि सब सनातनी के प्रति बढ़े और अपने धर्म को, जो अपने आज हिंदू धर्म में बहुत लोग हिंदू को पिछड़ा वर्ग मान रहे हैं, तो हिंदू आगे बढ़ने की कोशिश करें. यही मारुति यज्ञ करने का हमारा उद्देश्य है. अच्छा, तो आपने जैसे बताया आप मूल हरिद्वार के हैं, तो ये पहली जगह है जहाँ पे आप आए हैं या इसके अलावा कोई और दूसरी राज्य में मंदिर में भी गए हुए हैं आप? इससे पहले मैंने 13 साल अयोध्या में सेवा की है. जहाँ पे अभी श्री राम बना. जी, जहाँ पे श्री राम मंदिर, अयोध्या हनुमानगढ़ी.
हनुमानगढ़ी निर्माणी से मैं हूँ, निर्माणी खाकी अखाड़ा से, फिर खाकी अखाड़ा में हो गया। वहाँ से मैंने 13 साल बचपन से मैंने वहीं सेवा की। अभी मेरे को इस आश्रम में 1.5 साल हुआ, पर जगह बहुत चमत्कारी जगह है। और यहाँ भी जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से अपनी मनोकामना मांगता है वो सब पूर्ण होती है। अब कब तक यहाँ सेवा करने के लिए आपने सोचा, या किसी और मंदिर में भी आप जाने वाले हैं? जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी तब तक। दाना पानी तो भगवान के लिखा रहता है, जब तक उनकी इच्छा होगी वो करवाएंगे सेवा। इस मंदिर की ये खास बात है। वैसे तो हनुमान जी के मंदिर कम ही रहते, सूर्यमुखी हनुमान जी, पर जो भी हनुमान जी के सूर्यमुखी मंदिर रहते हैं उनका जो गर्भगृह रहता है वो कोई दक्षिण में रहता है, कोई उत्तर में रहता है। यही एक ऐसा मंदिर है जिसका गर्भगृह पूरब में पड़ता है, और जैसे ही सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी पहली किरण भगवान हनुमान जी की मूर्ति पे पड़ती है। इसलिए इस मंदिर का मतलब यहाँ दर्शन करने से बहुत श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिले। और अभी हमसे भी बहुत सारे लोग, जब से हम आए तब से हमसे लोग बहुत जुड़ गए और मंदिर की बहुत प्रगति हो गई। उससे 1.5 साल में काफ़ी विकास हो गया, और जो भी श्रद्धालु अपने से जुड़े हुए उनकी आज तक पूरी मनोकामना पूर्ण हुई है, तभी इस मंदिर का इतना विकास हुआ है। મંતર સ્વાય બાપુ, જય શ્રી રામ। जय श्री राम, जय श्री राम। આ ભવ્ય મારુતિ યજ્ઞમાં જે યજમાન બેસવાના છે તેમના વિશેથી આ ભવ્ય મારુતિ યજ્ઞનું આપણે ઉદ્દેશ્ય જાણીએ અને તેમના પાસેથી માહિતી મેળવીએ। તમારું નામ જણાવશો? માકડિયા હિમાની, તમે ક્યાંથી છો? પડવલાથી જ। આ ભવ્ય જે મારુતિ યજ્ઞ થઈ જવા રહ્યો છે એની તમે તૈયારીઓ કેટલા સમયથી કરી રહ્યા છો? અમે આમ જાણીએ તો 1 મહિનાથી અમે ખાસ તૈયારી કરી રહ્યા છીએ, અને જેટલા જોઈએ ને એનાથી બધા લોકો જોડાઈને રહે છે, અને બધા મહિનો દિવસથી અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે। તો તૈયારીઓ કરવામાં તમને કોઈ અગવડતા કે એવું પડી ખરી, કે એકદમ સરસ રીતે તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ? ફૂલ સરસથી અમારી બધી તૈયારી પ્રોપર રીતે થઈ છે, અને થઈ ગઈ જ છે એમ જ સમજીએ। હા, હવે તો લાસ્ટમાં બસ યજ્ઞ થવાનો બાકી। અત્યારે ચાલુ જ છે જો યજ્ઞની તૈયારી, એટલે હવે યજ્ઞ થઈ રહેશે। આ યજ્ઞ દ્વારા તમે જે ભક્તો છે એમને શું ઉદ્દેશ્ય છે તમારો આ યજ્ઞનો, એમને શું સંદેશ આપવા માંગો છો? અમે ભક્તોને સૌથી ઝાઝા લોકો જોડાય એવી અમે ફૂલ તૈયારી કરીએ છીએ, અને મારુતિ યજ્ઞ એટલે કે આપણે સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ એના માટે કરાવીએ છીએ। એટલે લોકોમાં શાંતિ, અને આ મંદિર ખાસો ટાઈમથી આ છે, એટલે એ લોકો સાથે જોડાઈને રહે અને બધા અહીંયા આવે, બસ એ જ અમારો મેઇન હેતુ છે। આ મંદિરમાં તમે કેટલા ટાઈમથી અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવો છો? હું માનું ને તો હું હાવ નાની હતી ને ત્યારથી હું અહીંયા આવું છું, એટલે આમ બહુ ઝાઝો ટાઈમથી આ મંદિર છે। તો આ મંદિરથી તમે બહુ જૂના પરિચિત છો? હા, ખાસ અમે તો લોકો બહુ બધા અહીંયા આવીએ જ છીએ। અમારું માનીએ તો અમારું એક ફરવા માટેનું સ્થાન પણ કહી શકીએ। તમારી સાથે બીજા કોઈ યજમાન છે જે આ યજ્ઞમાં જોડાવાના હશે? હા, એક અમે પડવલાથી છીએ અને એક બુટાવદરથી છે, એ લોકો પણ યજ્ઞમાં બેસવાના છે। તો યજમાન પાસેથી આપ સૌએ જાણ્યું કે આ યજ્ઞનો મહિમા શું છે, આ યજ્ઞની તૈયારીઓ કેટલા સમયથી ચાલી રહી છે। આપને આ યજ્ઞ સફળ થાય તેવી મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના। થેન્ક યુ। મારુતિ યજ્ઞ સાથે સાથે કાનગોપીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો યજમાન પાસેથી જ જાણીએ કાનગોપીનું મહત્ત્વ। કાનગોપી કરવાનો આપણો મેઇન હેતુ એ જ છે કે બધા એન્જોય કરી શકે, અને કાનગોપીનો ઓમ હેતુ જાણીએ તો એ કલ્યાણ માટે આપણે કરીએ છીએ, અને જેનાથી આપણે મંદિર માટે કંઈક સમૃદ્ધિ કરી શકીએ, લોકો જોડાઈ શકે એના માટે કાનગોપી પણ રાખેલી છે, અને આપણે બધા સાથે મળી અને કાનગોપીને એન્જોય કરીએ। ફરી એકવાર તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આ યજ્ઞ અને કાનગોપી સફળ થાય એ यस्य માટે। छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्ति। હવે આપણી સાથે આ મંદિરના કાર્યકર્તા કિરણ બરોચિયા જોડાઈ ગયા છે, તો તેમના પાસેથી આપણે આ મંદિરના વિશે જાણકારી મેળવીએ। એ અહીંયાના કાર્યકર્તા છે, તો તે આ મંદિર વિશે ઘણું બધું જાણતા હશે, તો તેમના પાસેથી આપણે વધુ બીજી માહિતી મેળવીએ। નમસ્કાર। નમસ્કાર બેન, મારું નામ કિરણ બરોચિયા, ગામ પડવલા, તાલુકો ઉપલેટા, અને આ જૂના હનુમાનની અમારે જગ્યા કહેવાય।
ભાયાવદર અને પડોલા જે જૂનો રસ્તો હતો ને રાજાશાહી વખતનો, એ રોડ ઉપર આ મંદિર આવે છે બેન. અને આ મંદિર વર્ષો પુરાણું મંદિર છે. માનો કે અમારા બાપ દાદાના જન્મ પહેલાંની આ વસ્તુ છે આજ મંદિર છે. અને અમે આજ અમારે રોજનો રસ્તો પડોલાથી ભાયાદર જવા માટેનો, અને રોજ અમે અહીંથી ભાયાદર અપડાઉન કરતા, એટલે અપડાઉન કરતા એટલે અહીંયા મંદિર અમે દર્શન કરી જાય અને હાઈલા જાય. અને તે પછી અમારા વર્ષોથી આ બાપ દાદા છે, અમારા પપ્પા છે, અમે છીએ, અમારી પ્રજા છે, રોજ અહીંયા અમે દર્શન કરવા આવી. અને આ હનુમાનના મંદિર ઉપર અટૂટ શ્રદ્ધા છે અમારા મંદિર ઉપર. અમને બહુ વર્ષો પુરાની જગ્યા છે. અને પહેલાં અમને સાંભળીને ત્યાં એક પહેલાં અમારા મહંત હતા મકા બાપુ કરી, જે એ જગ્યાનું એને સર્જન કર્યું હતું. એ બાપુ તો પછી એ ઉંમર થઈ એટલે એને એટલે દેવલોક વયા ગયા. તે પછી એ જગ્યા આમને અમારી પડી હતી, કોઈ સાધુ સંત આવતા નહોતા. પછી આ બાપુ આવ્યા અને આ બાપુએ જગ્યાની અંદર એટલું બધું વિકસિત કર્યું કે એની કોઈ સીમા નથી બેન. આજે તમે કોઈ બી જગ્યાની અંદર જાઓ તમે તો તમને 108 બીલીપત્રના ઝાડ તમે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. એક જ એવી આ જગ્યા છે અમારી કે અહીંયા તમને 108 બીલીપત્રના વૃક્ષ જોવા મળશે બેન. તો આ મંદિરમાં તો તમે ખૂબ જ જૂના છો, તો આ મંદિર પહેલાં કેવું હતું જ્યારે તમે હતા, અને હાલ આ મંદિરમાં કેવો વિકાસ થઈ ગયો છે? ત્યારે જૂના મંદિર હતા બેન, જે ઘણા વર્ષો પહેલાં બનાવેલા હતા. તે પછી અમારે અહીંયા ધીમે ધીમે માણસો આવતા ગયા, એમ અમે એ લોકોને રિક્વેસ્ટ કરતા ગયા કે થોડુંક અમારે આ જગ્યાનો વિકાસ કરવો છે, થોડુંક અમને ફંડ ફાળો, તમારાથી જે એટલી શક્તિ દાન આપો અમને, એવું અમે બધાને કહેતા ગયા. અટાણે એ અમારી માટે અપાર કૃપા છે ભગવાનની અને આ બધા દાતાઓ શ્રીની. અત્યારે તમે જુઓ આ મંદિર, તો બધાય મંદિર અમે રેગ્યુલર એક પછી એક બધા નવા બનાવ્યા છે બેન. જગ્યા વિશાળ ખૂબ સુંદર બનાવી છે, ભોજનાલય બનાવ્યું છે, બગીચો બનાવ્યું છે બાળકોને રમવા માટે, અને ભગવાનને ફૂલ ચડાવવા માટે પણ બગીચો છે. અને મંદિર અટાણે તમે આ લોબી જોઈ શકો છો, ફ્રેશ લાદી છે. મંદિર તમે પાછળ જુઓ, ફર્સ્ટ ક્લાસ નવા બનાવેલા છે. તો હજી આગામી સમયમાં જેમ જેમ આ મંદિર વિશે ભક્તો જાણશે તેમ તેમ આ મંદિરની તો હજી આગળ ખૂબ જ પ્રગતિ થશે. હજી અમારો ઉદ્દેશ એ છે અહીંનો કે હજી અમારે આ ભોજનાલય હવે અમારા માટે નાની પડવા માંડી છે, એટલે હજી અમારે એક ભોજનાલય મોટી બનાવવાની છે બેન, અને 4-5 રૂમ બનાવવાના છે અમારે. એટલે અમે એના દાતાશ્રી ગોતીએ છીએ. અને અમારે શું છે, જો અહીંયા ભક્તો બધા આવતા હોય, સાધુ સંતો આવતા હોય, તો એના માટે અમારે શું છે, રહેવા માટે અને સુવા માટે સગવડ થોડી કરવાની છે. અમારી પાસે 2 રૂમ છે, પણ હજી અમારે 4-5 રૂમની જરૂરિયાત છે અને મોટી લોબીની જરૂરિયાત છે. એટલે અમારું આગલું આયોજન એ છે. તમે અમારા ચેનલના માધ્યમથી અમારા દર્શકોને કોઈ ખાસ સંદેશો આપવા માંગતા હોય આ મંદિર વિશે? તમારા ટીવીના ચેનલના માધ્યમથી બેન એ કહેવા માગીએ છીએ દરેક જનતાને કે સનાતન ધર્મની અંદર, હિન્દુ ધર્મની અંદર આવો, પધારો અમારા હનુમાન મંદિરે. એ જ અમારો સંકલ્પ છે કે અહીંયા જેટલું આપણો હિન્દુ ધર્મ આપણો પબ્લિક આવે અને અહીંયા દર્શન કરે હનુમાનના. તમે એક વખત બેન અહીંયા આવીને દર્શન કરો, જો તમને એવું ફીલો થાય શરીરથી, આમ ઓટોમેટિક મનથી કે હું આ જગ્યા ઉપર આવ્યો એટલે મારું કંઈક મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું છે, અને હું પાછો બીજી વખત આ જગ્યા ઉપર આવ્યું, તમને એવું ફીલ થાય બેન. તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે આ મંદિર વિશે અમને વધુ જાણકારી આપી. જય શ્રી રામ. થેન્ક યુ. જય શ્રી રામ. હવે આપણે આ યજ્ઞમાં સેવા કરતા નિકુંજબેન પાસે આવી ગયા છે. તેમના પાસેથી પણ આ યજ્ઞ વિશે અને અહીંયા ચાલી રહી સેવા વિશેથી જાણકારી મેળવી. સૌથી પહેલાં તો નિકુંજબેન, જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ મહાદેવ. આજે અમે 3-4 દિવસથી આ સતત સેવા કરીએ છીએ. બહુ એટલે અતિ આ મહાદેવનું અને હનુમાન દાદાનું મંદિર છે, અને ગામમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જે મંદિરમાં કામકાજ હોય ત્યાં અમે હરેક મંદિરમાં સેવા દેવા જઈએ છીએ. ગામની બારોબર હિંગરાજ માતાનું મંદિર હતું આની પહેલાં, મહિના દિવસ પહેલાં, ત્યારે પણ અમે 3-4 દિવસ સતત સેવા દેવા કરી છે. અને આજે પણ અહીંયા ઓમ તો મહિના દિવસ ત્યાં કામકાજ ચાલુ છે, પણ અમે આજે 3 દિવસ ત્યાં સતત ને સતત સેવા કરવા આવીએ છીએ. આ તમે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી આ સેવાની તૈયારીઓ ચાલુ કરી છે? તમે શું શું સેવા કાર્યો કરે? ને એ લોકો બધા આજે 1 મહિનોથી ત્યાં સતત સેવા કરે છે, પણ અમે બૈરાઓનું કામ 3-4 દિવસ પહેલાંનું હતું, એટલે 3-4 દિવસ ત્યાં સતત આવીએ છીએ. કાલે પણ ભગવાનના સરસ મજાના ઘણા બધા ત્યાં હાર ને એવું બધું બનાવ્યું, ને આજે પણ રસોઈમાં પણ મદદ કરીએ છીએ. છેલ્લે લાસ્ટમાં એવું હશે તો પણ અમને એટલી સેવાનું કામ હરેક વ્યક્તિને, પડવલાના બહેનો છે, ભાઈઓદરના જેન્ટ્સો છે, હરેક પોતપોતાની રીતે સેવા કરે છે. અને અમે પડવલાના જે બહેનો છે હરેક પણ કોઈને કંઈ પણ આમ કહેવું પડતું નથી, હરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની રીતે ચીંધવું પડતું નથી, હરેક વ્યક્તિ
પોતાની રીતે કામ પણ કોઈ પણ કામ વાસણ કેમ ના ઉટકવાના હોય પણ વાસણ ઉટકવા પણ અમે બેસી જઈએ છીએ. અમને સેવાનું કામ બહુ એટલે અતિ ગમે છે. અને અહીંયા જે મહાદેવનું અને હનુમાન દાદાનું મંદિર છે એ બહુ એટલે બહુ પડચાદાર મંદિર છે, પુરાનું મંદિર છે. અને જે અત્યારે જે બાપુ આવ્યા છે એ બાપુ હરેક વ્યક્તિને ભાઈઓદરના માણસો કે પડોલાના માણસોને બાપુ અતિ એટલે અતિ પ્રિય નાની ઉંમરના બાપુ છે. પણ એ બાપુ એટલા સરસ આમ પોતે ભગવાનનું હરેક બહુ અતિ જાણે છે અને બાપુ બહુ એટલે બહુ સારા છે. આની પહેલાં ઘણા બધા બાપુ આવી ગયેલા છે પણ જે આજે રાતના બધા લોકો એમ કહે છે એટલે કે આમ પુરાનું મંદિર છે અહીંયા જોયેલું છે બાપુએ જે નાગ મણિધર નાગ છે એ પણ અહીંયા જોવા મળેલા છે. અને બહુ એટલે બહુ મહાદેવનું મંદિર બહુ એટલે બહુ સરસ મંદિર છે. અને અહીંયા અમે આવીએ છીએ તો અમને એવું થાય છે કે આમ ઘરે જવું નથી, એમ અહીંયા ને અહીંયા અમે રહીએ એમ. તમે જેમ હમણાં જણાવ્યું કે તમે આના સિવાય બીજા મંદિરોમાં પણ સેવા કાર્ય માટે જાઓ છો, તો બીજા ગામના મંદિરમાં અને આ ગામના મંદિરમાં તમને શું અનોખો મહિમા લાગ્યો? આજે જે તમે કહો છો એ પોતાનું જે એક વતન છે, આજે હિંગરાજ માતાનું મંદિર છે ત્યાં અમે એટલી બધી સેવા આપી છે કે એ કી શબ્દમાં અમે વર્ણન કરી અને સેવા આપી હોય એ કોઈ કંઈ કહેવાની કોઈ વસ્તુ નથી. આ તો તમે એક વસ્તુ અમને પૂછો છો એટલે બહુ ત્યાં હિંગરાજ માતાનું મંદિર એ પણ એક અમારું બહુ ભવ્ય મંદિર સરસ બનાવ્યું છે. અને હજુ પણ એક મારું એવું સપનું છે કે મારા પોતાનું ગામમાં જે મંદિર છે એ રિનોવેશન માગે છે. એક રોજને માટે હું ઘણા ટાઈમથી અમારા મંદિરના મહાદેવના મંદિરમાં મારા ગામ પડોલા ગામ છે ત્યાં હું રોજને માટે પૂજા કરવા જાઉં છું. મારું એવું એક સપનું છે કે એક રામનું મંદિર અને મહાદેવનું મંદિર બે બાજુમાં છે. એટલે પ્રભુ પાસે એવી હું પ્રાર્થના રોજના માટે કરું છું કે ગમે તેમ થાય આ વર્ષો પહેલાં આજે પડોલામાં ક્યાંય કોઈએ કાંઈ કથા બેસાડી નથી. મારું એક એવું સપનું છે, રોજ ભોળાનાથ પાસે માગું છું કે મારે એક શિવકથા કરવી છે. શંકર ભગવાન જરૂર મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરશે. અને એક હું શિવકથા કરવાની છું. શિવકથામાં જે પૈસા થશે એ પૈસાનું હું રામનું મંદિર અને મહાદેવના મંદિરમાં એનું રિનોવેશન કરી અને આજે આ એક મંદિરનું સરસ રિનોવેશન કર્યું. કાલે મારા આંખમાં પાણી આવી ગયા હતા અને ભગવાન શંકર પાસે મેં માગ્યું છે કે ગમે તેમ થાય મારા ગામનું એક સપનું છે એ સપનું મારે પૂરું થવું જોઈએ. બસ હું આટલું જ માગું છું. અને પ્રભુ મહાદેવ અને શ્રી રામનું જે મંદિર છે એ મંદિરનું મારે ગમે તેમ થાય શિવકથા કરવી છે. જેનું મેં ગામના મોટા વ્યક્તિ છે એને પણ મેં કીધેલું છે કે આપણે શિવકથા કરવી છે. કોઈ કેટલા વર્ષથી આ પડોલામાં કાંઈ પણ ભગવાનનું કાર્ય થયું નથી. અને આજુબાજુના બધાય ગામ ભાયાવદર છે, બગતરા છે, બુટાવદર છે, અયણી છે, માંડાસણ છે, માખિયારા છે, એ હરેક વ્યક્તિને આમંત્રણ દઈ અને સપ્તાહના જે પૈસા થાય એ પૈસાનું મારે આ રામના મંદિર અને મહાદેવનું મંદિરનું એક સરસ મંદિર મારે પાછું રિનોવેશન કરીને બનાવવું છે. જય શ્રી રામ. જય શ્રી. હવે આપણે મંદિરની તે જગ્યાએ આવી ગયા છીએ જ્યાં ભગવાન માટે ખૂબ જ સરસ મજાનો પ્રસાદ બની રહ્યો છે. તો હિનાબેન પાસેથી પણ આપણે તેમના વિચારો જાણીએ. બોલો પવન પુત્ર હનુમાન કી. મારું નાનકડું ગામ છે પડોલા. હું અહીંયા 18 વર્ષ ત્યાં સેવા દઉં છું. ખાલી પહેલાં કંઈ નહોતું, અહીંયા ઝાડ ને બધું આમ નાના મંદિર ના એનો પરચોય સરસ છે. એક આપણા નાગદાદા રહી છે એનો પરચો સરસ છે. જ્યાં સુધી મેં અહીં સેવા કરી ત્યાં સુધી હું બહુ સુખી છું. અત્યારે એટલું બધું વસાવ્યું છે. અત્યારે આજે પ્રસંગ રાખ્યો છે આપણે, બહુ સરસ મને ગમ્યું છે. એમાં આપણે ગામ અમારા પડોલાની બાજુમાં 9 કિલોમીટર ભાયાવદર છે. ભાયાવદરના સેવાભાવી બધા કાલના સરસ સેવા કરે છે. અત્યારે આપણે યજ્ઞ રાખ્યો છે, સરસ રીતે હવન કર્યો છે, બાપાની મૂર્તિને સરસ છે. આમાં બધાય ભાયાવદરના બધા ભાઈઓ સરસ સહકાર આપ્યો છે. આ મંડપ સરસ રાખી છે, એક બી પૈસા લીધા નથી કોઈએ પણ. અમે રસોડું કરીએ છીએ. આથી આપણે અહીં પ્રસાદી આપણે છે 5000 માણસની છે. અમે અંદાજ માર્યો છે 5000 માણસનો, કારણ કે આપણે અમને ખબર નથી ક્યાંથી વસ્તુ આવી છે. આ બાપાજી આપણે પરચા છે ને હનુમાન દાદા છે, આપણે મહાદેવનું મંદિર છે, રાધે કૃષ્ણનું છે, એનો પરચા એવા છે. ને આપણે પહેલાં અહીંયા પૂજારી હતા, આપણે બાપુ હતા, હકા બાપુ હતા, એનો પરચો બહુ સરસ છે. હજી પણ તમે અહીંયા આવો તો તમને એ બાપુનો તમને ભણકારા વાગે છે આપણે. એટલે આ બહુ સરસ જગ્યા છે. જી આ બાપુ આવ્યા છે એની સેવા સરસ છે.
ને આપણે અહીં રસોઈ અત્યારે આપણે 5000 માણસને કરી છે, દાળ ભાત શાક ગુંદી ગાંઠિયા. જો ગમે એ જગ્યાએ આપણે પ્રસાદી કરીએ છીએ, ખાલી શાક ને ખીચડી હોય છે, પણ ભાયાવદરના બધા એ લોકોનું શું જેન્ટ્સનું કહેવાનું કે આપણે અલગ પ્રસાદી રાખીએ. આપણે ભગવાને દીધું છે તો આપણે અલગ પ્રસાદી દઈએ. એટલે અમારા પડવલાના અત્યારે પડવલાના અમારા માણસો અહીંયા 120 માણસ અત્યારે સેવા દઈ છે, બાકી બધા બાકી જ છે, હજી આવવાના છે. એટલે બસ જો આ જ રીતે બાપાના 50 સરસ છે. 14 ગામ આપણે 14 ગામને આપણે આમંત્રણ આપ્યું છે, આવશે એ બધા પ્રસાદી લેશે. બાકી બસ મારા જય હિન્દ. આ છે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય જયંતિભાઈ, જે આપણને આ ગામ વિશે અને આ મંદિર વિશે થોડી વધારે જાણકારી આપશે. મારું નામ જયંતિલાલ મોહનભાઈ બરોચિયા. આજ હું આ વિસ્તારનો 20 ગામનો જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય તરીકે કામગીરી સંભાળું છું. મારું બાજુનું ગામ પડોલાથી ભાયાવદર 9 કિલોમીટર થાય. વચ્ચે આ જૂના હનુમાનની જગ્યા આવેલી છે. આ જગ્યા આમ તો કોઈને યાદ નથી, વર્ષો પહેલાંની છે. અહીંયા મારા 61 વર્ષ ઉંમર થઈ, પણ મારી ઉંમર પહેલાંના અહીંયા મક્કા મહારાજ કરીને સાધુ હતા, એને મહેનત કરી અને અહીંયા 40-45 વર્ષ એને આખી જિંદગી અહીં ગુજાર્યા અને અહીંયા પોતે સમાધિ થઈ ગયેલા છે. અત્યારે વચમાં 2-4 સાધુ આવેલા, પછી ટેકા નહીં. અત્યારે અયોધ્યાથી મતંગદાસ બાપુ આવી અને આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવી આજ મારુતિ યજ્ઞ કરાવેલ છે અને સાથે કાનગોપીનો પ્રોગ્રામ રાખેલ છે અને આજુબાજુ 10-12 ગામના બધાઓને આમંત્રણ આપ્યું છે. આશરે 4,000 થી 5,000 માણસો આજ બપોરે હરિહર કરવાના છે. જી થેન્ક તમારો પણ આવી જાય બારો. હા, અમારે બાબુઓદા ને ઓલા ભાઈ એમ કહે છે કે બાબુઓદાને ઉભા કરો. ફેર બોલવી તો 2 મિનિટ ખાલી જામ છે, કેમ કે મારા છોકરાઓને એક નાની એવી ફરમાઈશ છે, એની ફરમાઈશ રજૂ કરવી. તમારે ફાળો બોલ્યા પછી એની ફરમાઈશ રજૂ કરી દે. પણ અહીં પ્રસાદી ચાલુ છે અન્નપૂર્ણા માતાજીની, તો જે કોઈ પ્રસાદ લઈ અને જેને કોઈને કદાચ અહીંયા ફાળો દેવા ન પહોંચાય તો સામે ટેબલ પર ફાળો લખી રહ્યા છે, ત્યાં પણ આપ લખાવી શકો છો. હવે આપણે આવી પહોંચે છીએ કાનગોપીના જૂના કલાકાર ભીમાભાઈ પાસેથી. તો ભીમાભાઈ પાસે આપણે કાનગોપી વિશે થોડી જાણકારી મેળવીએ. ભીમાભાઈ, સૌથી પહેલાં તો તમે કાનગોપીનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી અને ક્યારે થયો તે જણાવો. કાનગોપી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાનો છે જન્મ થાય છે અને કૃષ્ણ કનૈયો 11 વર્ષ અને 52 દિવસની જે લીલા કરે છે, આ કૃષ્ણની લીલાઓનું વર્ણન આ કૃષ્ણ કાનગોપી ક્ષેત્રની અંદર આપવામાં આવે છે. કાનગોપીના કલાકાર ભાઈઓ કાનગોપી રમતા હોય, કૃષ્ણના પોશાક પહેરતા હોય, ગોપીઓના વસ્ત્રો પહેરતા હોય અને એક કૃષ્ણ લીલા ભજવી અને શું કહેવાય પબ્લિકને મનોરંજન પૂરું પાડતા હોય અને આ કાનગોપી કહેવામાં આવે છે. આ કાનગોપી કેટલા વર્ષ જૂનું હશે?
કાનગોપી તો જ્યારથી કૃષ્ણનો જન્મ થયો, જેમ કે બધા કહે છે ને કે 5,500 વર્ષો પૂર્વેની વાત છે, તો કાનગોપીને તો જેટલું કહીએ એટલું જૂનું કહીએ તો એ છે અને નવું કહીએ તો પણ એ છે. કૃષ્ણ ક્યારેય પણ બૂઢો થતો જ નથી. કૃષ્ણ યુવાન જ છે, એટલે કાનગોપી યુવાન જ રહેવાની છે અને રહેશે. આપણો બાળ ગોપાલ. હા, બાલગોપાલ. આ કાનગોપી કરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હોય છે? મુખ્ય ઉદ્દેશ એટલે કાનગોપી વધારે પડતી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં થતી હોય છે, કે જે વૈષ્ણવ ધર્મને વરી ચૂકેલા હોય છે. પ્લસ કે કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય કરવાનું હોય છે, કોઈ ધાર્મિક કાર્ય જેમ કે મંદિરનો ફાળો કરવાનો હોય છે, ગૌમાતાનો ફાળો કરવાનો હોય છે, તો એની માટે કૃષ્ણલીલા અથવા કાનગોપીના કાર્યક્રમો થતા હોય અને જે કંઈ ફંડ ફાળો એકસ્ટ્રો થતો હોય, કારણ આ છે કે એમાં કાનગોપીનો કાર્યક્રમ રજૂ કરતા હોય કલાકાર ભાઈઓ. આ કાનગોપીનો જૂનો ઇતિહાસ તો તમે બહુ સરસ રીતે અમને જણાવ્યું. આના વિશે તમને કોઈ વધારે જાણકારી હોય તો એ પણ અમારા દર્શક મિત્રોને આપે, જેથી એમને ખબર પડે કે આ કાનગોપી એકચ્યુઅલીમાં છે શું. કાનગોપી તો મેં વાત કરીને કે કૃષ્ણનો જ ઇતિહાસ રજૂ કરે છે. અમુક નાટક આપણે રજૂ કરતા હોય તો નાટકની અંદર પાત્રો ભજવવાના હોય છે, અને કાનગોપી ક્ષેત્રની અંદર જે કંઈક કલાકારો ગાતા હોય તે ગાયને શબ્દોથી વર્ણન કરીને સમજાવતા હોય છે કે કૃષ્ણ ગોપીને શું કહેવા માગે છે, ગોપી કૃષ્ણને શું કહેવા માગે છે. એમાં માતાજીના કોઈ ગીતો હોય, કૃષ્ણના ગીતો હોય, ગોવાળિયાઓના ગીતો હોય, ગાયોના ગીતો હોય. ભીમાભાઈએ આપણને કાનગોપી વિશે જાણકારી તો આપી દીધી, પણ હવે એને આપણે જોઈને જ નિહાળીશું. અમે ગાંધીનગર મીડિયામાંથી આવ્યા છીએ. અમારી ચેનલનું નામ છે ધી કેસરી ટાઈમ્સ. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનો વિડીયો અને વિઝ્યુઅલ અમે ઉતાર્યા છે, જેમાં અમે આપણા મહંતનું, મંદિરનું, કાર્યકરોનું, સેવા કરનાર કાર્યકરનું, રસોઈયાનું, ભક્તોનું દરેકના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા છે. આ મંદિર વિશે જાણકારી આપી છે, તમામના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા છે. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ 1 થી 2 દિવસમાં અમારી ચેનલ ઉપર આવી જશે. તે જોવા માટે અહીંયા અમે બોર્ડમાં QR કોડ રાખ્યો છે. તે QR કોડ તમે સ્કેન કરીને અમારી YouTube ચેનલ ધી કેસરી ટાઈમ્સ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તો તેમાં તમને આખો પ્રોગ્રામ જોવા મળી જશે. થેન્ક યુ. અને આજે મીડિયા કર્મીઓ આપણી સમક્ષ જે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે એમનું સન્માન બાપુ કરશે. કિશોરભાઈ લાડાણીનું સન્માન કરશે બાપુના હસ્તે. કાઢી નાખો, ચાલ કાઢી નાખો, તમે તમારે માથે ઓટાડી જ દો, તમને કઈ વાંધો નહીં. બેનનું સન્માન કરશે બાપુ. આ બેનનું સન્માન પણ બાપુ કરશે. અને આ ભાઈ શ્રી પ્રેસ વાળા આપણા સમક્ષ છે, જે શૂટિંગ લાઈવ હતું. અરે હનુમાનજી મહારાજની જીર્ણોદ્ધારમાં અમારા હિંગળાજ મંદિર ગ્રુપ આપણી પડોલા બેઠી છે હિંગળાજમાં, એના ગ્રુપ તરફથી આજે માતાજી હનુમાનજીના મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર માટે 7,101 રૂપિયા એટલે કે 7101 રૂપિયા તાળીઓ નાખજો. મંદિર ગ્રુપ તરફથી મિત્રો તેને મંદિર સહાય કરે છે. આભાર. તો આજે કરતા ગયા છે મિત્રોના બાપા ઉત્તરોત્તર પેઢીમાં મોહન બાપા જયંતિભાઈ ખરેખર મિત્રો સેવાના કામ ઈ કરે છે. આવા સેવાનો જે થતો હોય અને આજે મંદિરના જીર્ણોદ્ધારમાં જયંતિભાઈ મોહનભાઈ બરોતિયા તેમના તરફથી 5,500 ખરેખર ધન્યવાદ છે જયંતિભાઈ. ખરેખર દાદા હનુમાનજી મહારાજ ખરે તમને દાજુ દે. અને આવા પ્રોગ્રામમાં તો બહુ ભેટ આવવી બાકી છે મિત્રો. ભેટનો દોર ચાલુ થયો છે અને પોતપોતાની જગ્યામાં થવાની રહી જાવ મિત્રો. અહીંયા વ્યવસ્થાના પગને તમે ઉભા રહ્યો ને તમને એવું લાગે રજા દેવાયેલા છે, તમારી પાસે લેવાયેલા છે. હનુમાનજીના મંદિરમાં જો આપણે આવ્યા હોય
આવો જીવધારના કાર્યક્રમ યજ્ઞ ચાલુ છે અને ખરેખર જો ભાગીદારી કર્મ ધર્મના સત્કર્મ આજે આવ્યો જગ જમી ગયો છે. સાંભળો અહીંયા હાજરી ખરેખરમાં હિંગળાજી માતાજીના મંદિરે ત્યાં હનુમાનજી મંદિરે જો ફાળો આવતો હોય અને આપણે બધા જો આવ્યા થઈ તો હનુમાનજીની પ્રેરણાથી આજે હનુમાનજી મહારાજે આવ્યો પાછા આપણે મિત્રો ખરેખર હનુમાનજીના સાનિધ્યમાં જૂના હનુમાન જૂના નથી, જગ્યા જૂની છે. સાંભળો મિત્રો, આ જૂના હનુમાન તરીકે ઓળખાય પણ જગ્યા જૂની છે. હનુમાનજી મહારાજ તો આપણો હિત છે. બોલ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. ભગવાન કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં આવ્યા ત્યારે ચિરાભાઈ 5 મિનિટ વેટ કરજો. ઇન્ટરવ્યુ લેવું હોય તો લઈ લ્યો તમારે. ના પતી ગયા હે પતી ગયા હજી એક લેવાનો હોય. ભગવાન પણ રે પણ અરે તમે ભૂલી ગયા ભગવાન. હવે અમે કયા ત્યાં સુધી વચ્ચેનો આવતા હો.
અતિ ઘણા ઢોલા ભલાઈ અતિ ઘણા ભીષ્મ પિતા એટલે અમારે બાપાઈ ખાન હા સારું થયું મને હવે મનની મનમાં ન રહી જાય મારા પિતા ભાઈ આવે કીર્તન કરી નાખ્યા છે મને નહીં બોલાવ્યો હોય તો
ઈશ્વરી આવો રૂડું મજાનો બંસીધર સાઉન્ડ અને ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાનું સાનિધ્ય હતા અને આ બધા મારા કૃષ્ણના સખા હા એક જ મિનિટ આવે તમે જાણવો કટા સુધી અમે અડધી કલાક ઉભા હતા ને હવે તમે ઉભા રહ્યો હા મારા ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાનું સાનિધ્ય અને એમાં મારો બાપાઈ હાલો એ વાલા આટો વાલા પન્નું છે હે મારા
Kanalu Bosaya